ఓకేనా? Hello students, good morning. Morning, sir. నేను ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీద అప్లికేషన్ చెప్పుకున్నాం. ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరొకసారి దాన్ని బ్రీఫ్ గా చెప్పిన తర్వాత ఈ రోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is nothing but F by Q naught, force per unit charge. E is equal to F by Q naught or Q. Intensity of electric field E is equal to F by Q naught. Q naught is nothing but a unit charge or a test charge. Force per unit charge is nothing but intensity of electric field. దీంట్లోంచి ఫోర్స్ రాసుకోవచ్చు. F is equal to EQ or EQ naught. F is equal to EQ, intensity of electric field, into charge is equal to force. Force experienced on a unit charge in an electric field is F is equal to EQ. EQ. Suppose ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక చార్జ్ ని ఉంచినట్లయితే ఆ చార్జ్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ F. ఈ చార్జ్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ F. ఈ చార్జ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అయితే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ప్యారలల్ గా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. సపోజ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినటువంటి చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ గా ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. పాజిటివ్ చార్జ్ పెడితే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. నెగిటివ్ చార్జ్ is placed in electric field, force is experienced on a negative charge is opposite to intensity of electric field. That force is EQ. పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత అంటే EQ అని రాస్తాం. సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ F is equal to E అయితే ప్రోటాన్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ కూడా E, బట్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఆపోజిట్, magnitudes are equal. So final గా F is equal to EQ అని రాయొచ్చు. Force experienced on a charge is nothing but EQ. Force is equal to MA అని చెప్పుకున్నాను. MA is equal to EQ. Therefore, acceleration is equal to EQ by M. Proton అయితే accelerate అవుతుంది, electron అయితే decelerate అవుతుంది. Proton will be accelerated in electric field. Electron will be decelerated in electric field. That electron acceleration or deceleration of the charged particle is nothing but EQ by M. ఇక charged particle యొక్క acceleration ఇట్లా చెప్పచ్చు, EQ by M. అలాగే when a charged particle is released in electric field, what is the velocity of the charged particle after t seconds? అంటే ఆ వెలాసిటీ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చండి. వెలాసిటీ is equal to U plus AT. U is equal to 0, AT. A is nothing but EQ by M into T. So velocity of the charged particle after t seconds when it is released in electric field is V is equal to EQ by M into T. So similarly, kinetic energy gained by the charged particle after released in an electric field is nothing but kinetic energy is half mv square. That is equal to half m into E square Q square T square by M square. Okay, m cancel. Therefore, E square Q square T square by 2m is equal to kinetic energy. అట్లాగే ఒక యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంటే t సెకండ్స్ లో అది d డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఆ టైం ఎంత? సో ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి దానికి టైం ఎంత తీసుకుంటుంది అంటే S is equal to ut plus half AD square వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అన్ని కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. కినెటిక్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా E square Q square T square by 2m
అలాగే time taken by the charged particle to cover a distance d is nothing but t is equal to s is equal to ut plus half a square ఫార్ములాలో ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. u is equal to 0 కాబట్టి half into eq by m into t square. Therefore t is equal to s plus లో d రాస్తే 2dm by eq is a direct square root of t is equal to square root of 2dm by eq. ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సపోజ్ ఒక యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఇట్లా ఉందండి, యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఆ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ప్యారలల్ గా ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్ చేసిన, లేదా ఆపోజిట్ గా ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్రొజెక్ట్ చేసిన, పాత్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్. Straight line. Suppose this is the uniform electric field. When a charged particle is projected, in the same direction of intensity of electric field or opposite to intensity of electric field, then its path is straight line. When a charged particle is projected in an electric field at an angle theta is equal to 0 or theta is equal to 180 degrees, path of the charged particle is straight line. Charged particle path is straight line. When a charged particle is projected with an angle 0 or 180 degrees, path of the charged particle is straight line. When a charged particle is projected other than 0 or 180 degrees in an electric field లో ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని 0తో కాకుండా 180తో కాకుండా వేరే యాంగిల్ తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే path of the projectile is parabola. Suppose, so this is the uniform electric field అనుకున్నాం. యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ కిందకు ఉంది. సపోజ్ ఒక పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసా పర్పెండిక్యులర్ గా. దీనికి పాత్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పరాబోలా షేప్ లో ఉంటుంది. సపోజ్ నెగటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసా. Negative charged particle is projected in uniform electric field perpendicularly. Then its path is opposite to intensity of electric field. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ గా ఇట్లా పారాబోలిక్ షేప్ లో పాత్ ఉంటుంది. పాత్ ఈస్ పారాబోలా. సో పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దీనికి పాత్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ గా. ప్యారలల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దానికి పాత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, స్ట్రైట్ లైన్. పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే path of the charged particle is parabola. Suppose when a charged particle is projected in uniform electric field at an angle theta, then path kuda parabola shape lo untundi. Path of the projectile is parabola. యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ విధంగా ఉంటే ఈ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తో థీటా యాంగిల్ చేస్తూ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దీని పాత్, ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క పాత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, పారాబోలా షేప్ లో ఉంటుంది. ప్యారలల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, ఆపోజిట్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తా చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క ప్యారలల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే స్ట్రైట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసిన పాత్ ఆఫ్ ది projectile is path of the charge is straight line. When a charged particle is projected perpendicularly or some angle to some angle with intensity of electric field, then its path is parabola. Okay, next. Like similarly, then principle of superposition of the charged particle అని చెప్పుకున్నాం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ వల్ల ఒక పర్టికులర్ ఒక పాయింట్ దగ్గర రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత. వాట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఉంటే వాట్ ఇస్ ద రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ఎ పాయింట్ డ్యూ టు ది మల్టిపుల్ చార్జెస్ అంటే ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. సో రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ఎ పాయింట్ డ్యూ టు ది మల్టిపుల్ చార్జెస్ is equal to vector sum of intensity of electric fields
due to multiple by individual charges. Vector sum of vector sum of electric fields by individual charges. Therefore, E bar is equal to E1 bar plus E2 bar plus E3 bar plus and so on అని చెప్తున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ రెండు ఛార్జ్లు ఉన్నాయనుకోండి, రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే ఇట్లా చెప్పొచ్చు అని కూడా చెప్తున్నాం. E dash bar is equal to E1 bar plus E2 bar. In case of the two charges, resulted intensity at a point P due to the two charges is E1 bar plus E2 bar. What is the magnitude of this resulted intensity? Ante modulus of E1 bar plus E2 bar. So that is equal to square root of E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos theta. So resulted intensity magnitude E dash is equal to root of E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos theta. If E1 is equal to E2, E1 is equal to E2 is equal to E అయితే resulted intensity E dash is equal to 2E cos theta by 2. 2E cos theta by 2. Resulted intensity is equal to 2E cos theta by 2. ఇది కూడా మనం చెప్తున్నాం. రెండు చార్జెస్ వల్ల ఒక పర్టికులర్ ఒక పాయింట్ దగ్గర రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే దట్ రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ది మల్టిపుల్ డ్యూ టు ది టూ చార్జెస్ ఈస్ 2E cos theta by 2. If the two charges are equal, E1 is equal to E2, then E dash is equal to 2E cos theta by 2. Next, a principle of superposition మీద కొన్ని applications చూద్దాం. What is the resultant intensity at the third vertex of equilateral triangle? Resultant intensity at third vertex of equilateral triangle. Okay, equilateral triangle తీసుకున్నాం. ఆ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క థర్డ్ యాక్సిస్ దగ్గర థర్డ్ వర్టెక్స్ దగ్గర రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ABC is an equilateral triangle. So B is the one of the corner, C is another corner. B దగ్గర ఒక చార్జ్ పెట్టాం ప్లస్ Q అనే చార్జ్, C కార్నర్ దగ్గర కూడా ప్లస్ Q అనే చార్జ్ పెట్టాం. వాట్ ఈస్ ది resultant electric field at A, third vertex of the equilateral triangle? ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. దాని ఇంటెన్సిటీ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ away from the positive charge, away from the positive charge. ఇక్కడ C దగ్గర ఉన్నటువంటి చార్జ్ వల్ల ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుందంటే దట్ ఇస్ ఆల్సో E, away from the positive charge. So ఈ చార్జ్ వల్ల ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E, ఈ చార్జ్ వల్ల కలిగే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E. What is the resultant intensity at a point A? అంటే resultant intensity at a point A, ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందండి? The angle is 60 degrees. Equilateral angle about 60 degrees. Resultant intensity at third vertex is nothing but E dash is equal to 2E cos 60 by 2. 2E cos 60 by 2. So angle between the two vectors is equal to 60 degrees. Therefore, resultant intensity is 2E cos 60 by 2. Cos 60 by 2 is nothing but cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. 2 cancel. That is equal to root 3E. E dash is equal to root 3E. E dash is equal to root 3E. Therefore, E dash is equal to root 3 into what is the E? E value. And so, ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల ఈ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో 3 sides are equal. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ చార్జ్ వల్ల కలిగే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా రాయొచ్చు? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ థర్డ్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/4πε0, 1/4πε0 Q by A square.
q by a square. E dash is equal to root 3 into 1 by 4 epsilon naught q by a square. So itla find out cheychu. So oka equilateral triangle lo ఈ కార్నర్ దగ్గర ప్లస్ క్యూ ఉంచాం, ఈ కార్నర్ దగ్గర ప్లస్ క్యూ ఉంచాం. థర్డ్ వర్టెక్స్ దగ్గర థర్డ్ కార్నర్ దగ్గర ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క థర్డ్ కార్నర్ దగ్గర రిజల్టెంట్ ఇండెక్స్ ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే దీని వల్ల వచ్చే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ చార్జ్ వల్ల కలిగే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఇండెక్స్ ఈస్ 2e cos theta by 2. Theta is nothing but 60 by 2 cos 30 అని చెప్పచ్చు. cos 30. Next, another application. Okay, equilateral triangle తీసుకున్నాం. This is the equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. Three positive charges are placed at the three corners of equilateral triangle. Three corners of equilateral triangle. Plus Q, plus Q, plus Q. What is the resultant intensity at centroid of equilateral triangle? What is the resultant intensity at centroid of the equilateral triangle? Centroid మనకు తెలుసు. ఈ కార్నర్ నుంచి ఒక లైన్ గీసాం, ఈ కార్నర్ నుంచి ఒక లైన్ గీసాం, ఈ కార్నర్ నుంచి ఒక లైన్ గీసాం. ఈ 3 మీనింగ్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. సో దిస్ పాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ సెంట్రాయిడ్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ దిస్ సెంట్రాయిడ్ అంట. సెంట్రాయిడ్ ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఈ థర్డ్ కార్నర్ లో ఉన్నటువంటి చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. So what is the resultant intensity at centroid? So E vector ki మధ్య angle is 120 degrees. 120 degrees. ఈ రెండిటి యొక్క resultant intensity మనం find out చేయొచ్చు. That resultant intensity is E dash. Resultant intensity is E dash. So ఇంకొక ఇదే లైన్ లో ఈ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా. So total index of electric field is E dash minus C. E dash minus C. E double dash is equal to E dash minus C. E dash and E dash ni vidhanga rachu. E dash is equal to 2E cos 120 by 2. 2E cos 120 by 2. Cos 120 by 2 is nothing but cos 60. Cos 60 is 1 by 2. 2 to cancel. E dash is equal to E. E dash is equal to E. So E double dash is a nothing but E minus C, that is equal to 0. అంటే సెంట్రాయిడ్ దగ్గర ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ దగ్గర రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే 0. 3 కార్నర్స్ దగ్గర 3 ఈక్వల్ చార్జెస్ పెట్టాం. 3 positive charges are placed at 3 corners of equilateral triangle. Then resultant intensity at centroid of the equilateral triangle is 0. Equilateral triangle like a centroid దగ్గర intensity, resultant intensity ఎంత అంటే కళ్ళు మూసుకుని చెప్పవచ్చు E is equal to E double dash is equal to 0. ఎట్లా? సో దీని వల్ల ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా ఉంది, ఈ చార్జ్ వల్ల కలిగే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా ఉంది. ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ E dash ఇది. ఈ డాష్ ఈ చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. ఈ రెండు ఏ విధంగా ఉన్నాయండి? ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి. ఈ డాష్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ డాష్ ఇస్ 2E cos 120 by 2. cos 60 that is equal to 1 by 2. 2 to cancel. E dash is equal to E. So E double dash is equal to E minus E, that is equal to resultant intensity at a centroid is 0. Similarly, third application. ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. స్క్వేర్ సైడ్ ఈస్ ఏ. ఈ స్క్వేర్ కి 4 కార్నర్స్ ఉంటాయి.
ఈ కార్నర్ లో ప్లస్ క్యూ అనే చార్జ్ పెట్టాం, ఈ కార్నర్ లో ప్లస్ క్యూ అనే చార్జ్ పెట్టాం, ఈ కార్నర్ లో కూడా ప్లస్ క్యూ, కార్నర్ లో కూడా ప్లస్ క్యూ. 4 positive charges. 4 positive charges are placed at 4 corners of a sphere of a side E. What is the resultant intensity at the center of the sphere? What is the resultant intensity at the center of the sphere? This is center. ఇక్కడ నుంచి ఒక diagonal గీసాం, ఇది ఒక diagonal. 2 diagonals are intersect at this point. So this point is called the center of the sphere. Center of the square. సో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది, ఈ కార్నర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఛార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇది, ఈ కార్నర్ లో ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ వల్ల ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ కార్నర్ వల్ల వచ్చి ఈ కార్నర్ లో ఉన్న ఛార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి, దానికోటి ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి. రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ center of the square is equal to 0. Resultant intensity at the center of the square is equal to 0. Next. Similar. Go application. Suppose equilateral triangle is this one. A equilateral triangle side is A. ఈ కార్నర్ దగ్గర ప్లస్ క్యూ అనే ఛార్జ్ పెట్టాం, ఈ కార్నర్ దగ్గర మైనస్ క్యూ అనే ఛార్జ్ పెట్టాం, సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ థర్డ్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ థర్డ్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్? ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ away from the positive charge. Negative charge వల్ల కలిగే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is towards the negative charge. Plus Q వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ away from the positive charge. Minus Q వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ towards the negative charge. So angle between these two vectors is equivalent to 120. What is the resultant intensity at the third vertex అంటే E dash is equal to itla rayochu 2E cos 120 by 2. Cos 120 by 2 is nothing but cos 60 1 by 2. Though resultant intensity E dash is equal to E అని చెప్పొచ్చు. Resultant intensity E dash is equal to E. ఇట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకో అప్లికేషన్, ఫోర్త్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం, స్క్వేర్ సైడ్ ఈస్ ఏ, ఈచ్ సైడ్ లెంగ్త్ ఈస్ ఏ, Four positive charges are placed at 4 corners of a square. What is the resultant intensity at middle of one of the side of the square? అంటే సపోజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే ఈ చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఈ చార్జ్ వల్ల కలిగే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ అని. ఈ లెంగ్త్ a/2, ఇది మొత్తం టోటల్ గా a, ఈ డిస్టెన్స్ a/2, ఈ డిస్టెన్స్ a. ఇక్కడ నుంచి ఈ కార్నర్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం రాయొచ్చు √5a/2. So this angle is theta, ఇక్కడ angle is equal to theta. సో ఇది కూడా స్ట్రైట్ గా తీసుకుంటే ఈ యాంగిల్ కూడా theta ఉంటుంది. సో ఇది ఇది దీని యొక్క కాంపోనెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ cos theta, దీని యొక్క కాంపోనెంట్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఈ cos theta. ఈ చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఉంటుంది, ఈ చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఉంటుంది.
ఈ intensity of electric field యొక్క కాంపోనెంట్ along this direction is E sin theta. ఈ డైరెక్షన్ లో E sin theta. ఇట్లా ఈ స్ఫేర్ యొక్క సైడ్ కి ప్యారలల్ మనం చూసుకుంటే పైకి E plus E sin theta ఉంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో E plus E sin theta ఉంది. These two are equal and opposite. They are cancelled to each other. హారిజంటల్ తీసుకుంటే దట్ హారిజంటల్ గా రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉందంటే E cos theta ఇంకోటి E cos theta. They are in same directions, so they are add up. Resultant intensity E dash is equal to 2E cos theta. 2E cos theta. Resultant intensity is equal to 2E cos theta. So 2 into E. E is nothing but ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ గా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే సో ఇక్కడ నుంచి ఎటుకున్న డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసు √5a/2 పాజిటివ్ చార్జ్ అంటే 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught q by ఈ డిస్టెన్స్ √5a/2 whole square 1/4 pi epsilon naught √5a/2 whole square. So that is equal to intensity of electric field at this point. Cos theta and cos theta adjacent side by hypotenuse. Adjacent side is a by hypotenuse value √5a/2 √5a/2 2 into 1/4 pi epsilon naught q by √5a/2 whole square into a by √5a/2. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 1/2 whole square చేస్తే 1/4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 1/4 pi epsilon naught 16 1/4 pi epsilon naught q by √5 whole square, that is equal to 5 √5 ఇది a square. ఇక్కడ a cancel తీసేది అంటే టోటల్ గా రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ మిడిల్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 16 into 1/4 pi epsilon naught q by 5 √5 a square. ఈ విధంగా రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కడైనా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో బై యూజింగ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్స్ రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ. సో 60 ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాం, ఆ స్క్వేర్ లో 4 కార్నర్స్ దగ్గర 4 చార్జెస్ పెట్టాం. ఇది ఒక సైడ్, ఈ సైడ్ లో మిడ్ పాయింట్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెడ్ ఇంటెన్సిటీ అన్నారు. ఈ చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో రిజల్టెడ్ అట్లాగే ఈ చార్జ్ వల్ల కలిగే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో అట్లాగే ఈ చార్జ్ వల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పైకి ఉంది, ఈ చార్జ్ వల్ల ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కిందకు ఉంది. ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఒకదానికోటి క్యాన్సిల్ అయిపోతే హారిజంటల్ తీసుకుంటే సో ఈ యొక్క కాంపోనెంట్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఈ కాస్ theta. అట్లాగే ఈ కాంపోనెంట్ ఈ యొక్క కాంపోనెంట్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఈ కాస్ theta. టోటల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ దిస్ కాంపోనెంట్ ఈస్ ఈ కాస్ theta ప్లస్ ఈ కాస్ theta. మేడం ఈ కాస్ theta ప్లస్ మేడం ఈ కాస్ theta ప్లస్ ఈ కాస్ theta that is equal to 2e cos theta. అయిపోయిందా? 2e cos theta. E dash is equal to 2e cos theta 2 into 1/4 pi epsilon naught q by e distance √5a/2 whole square into cos theta. Cos theta is nothing but adjacent side a by hypotenuse √5a/2. Therefore e dash is equal to 16 into 1/4 pi epsilon naught q by 5 √5 into a square. Next. Okay. తర్వాత ఇంకొక పాయింట్, చార్జ్ ఈక్విలిబ్రియం. చార్జ్ ఈక్విలిబ్రియం. సపోజ్ రెండు చార్జెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చార్జ్ ఇక్కడ చార్జ్, ఇది +q+q1 ఇది +q2.
They are like charges. Like charges are referred to each other. ఆ రెండు లైక్ చార్జెస్ అక్కడే ఉండు అదే ప్లేస్ లో కదిలిపోతా ఉంటాయి. ఒక చోట పెడితే ఆ రెండు ఓదానికోటి రిఫర్ చేసుకోవడం వల్ల మూవ్ అయిపోతా ఉంటాయి. లేదు ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ ఇది నెగిటివ్ చార్జ్ అయితే రెండు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ స్టేబుల్, దే ఆర్ మూవింగ్. ఈ రెండు చార్జెస్ ఈ పెట్టినటువంటి చార్జెస్ స్టాటిక్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? దాన్ని ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అంటున్నాం. ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలి, చార్జెస్ ఆర్ ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలంటే సెంట్రల్ చార్జ్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఒక పాయింట్. సెంట్రల్ ఈక్విలిబ్రియం, సెంట్రల్ ఈక్విలిబ్రియం, సెంట్రల్ ఈక్విలిబ్రియం. సపోజ్ ఈ రెండు లైక్ చార్జెస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు లైక్ చార్జెస్ మధ్యలో ఒక పర్టికులర్ ఒక పాయింట్ దగ్గర నల్ పాయింట్ ఫామ్ అవుతుంది. నల్ పాయింట్ ఫామ్ అవుతుంది. నల్ పాయింట్స్ గురించి మనం చెప్తున్నాం. మనం లైక్ చార్జెస్ కి అయితే నల్ పాయింట్ రెండు చార్జెస్ కి మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది. అన్లైక్ చార్జెస్ కి నల్ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది చార్జెస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ నల్ పాయింట్ దగ్గర ఒక థర్డ్ చార్జ్ పెట్టాం అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ద నల్ పాయింట్, నల్ పాయింట్ అనుకున్నాం. ఈ నల్ పాయింట్ దగ్గర థర్డ్ చార్జ్ Q3 అనే చార్జ్ పెట్టాం. ఆ Q3 అనే చార్జ్ any magnitude, any charge which is placed at null point in between the two like charges. So then charges are in equilibrium. Resulted force experienced on this charge which is placed at a null point is equal to 0. And a net force experienced on this charge is equal to 0. Total ga they may punish a force 0. Net force is nothing but F13 plus F23 is equal to 0. F13 plus F23 is equal to 0. Resulted force is 0. అంటే ఈ రెండింటికి మధ్య సపోజ్ ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెట్టాం. నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెట్టి ఈ రెండింటి మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఈ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ F13 ఉంటే ఈ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ F23 ఉంటుంది. F13 is equal to F23. So net force experienced on this charge is equal to 0. So three charges are in equilibrium. That is the central charge equilibrium antam. Central charge equilibrium. That central ga bette charge magnitude ఎంతైనా ఉండొచ్చు. కానీ ఈ సెంట్రల్ పాయింట్ లో న్యూట్రల్ పాయింట్ దగ్గర నల్ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఛార్జ్ పెట్టడం వల్ల ఈ ఛార్జ్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ 0. అట్లాగే ఎండ్ ఛార్జ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటారు. ఎండ్ ఛార్జ్ ఈక్విలిబ్రియం, ఎండ్ ఛార్జ్ ఈక్విలిబ్రియం, ఎండ్ ఛార్జ్ ఈక్విలిబ్రియం. సపోజ్ this is the Q1, this is the Q2, third charge is Q3. So end charge equilibrium is nothing but F13 plus F12 is equal to 0. ఇక్కడ F23 plus F21 is equal to 0 అని చెప్పవచ్చు. అంటే resulted force experienced on this Q1 charge is equal to 0. Resulted force experienced on Q2 charge is also equivalent to 0. So this is called end charge equilibrium. This is the central charge equilibrium. This is the end charge equilibrium. End charge equilibrium ante total ga system equilibrium. Total system is equilibrium. System equilibrium is nothing but, so this is the Q1, Q2, Q3. Three charges control. Force experienced on charge Q1 is nothing but F12 plus F13 is equal to 0. Ikkada force experienced on Q2 is nothing but Fq1 plus Fq3 is equal to 0. Force experienced on Q3 is F31 plus F32 is equal to 0. So this is a total charge is equilibrium. System is in equilibrium. System is equilibrium. Central charge equilibrium, end charge equilibrium, and system equilibrium. So, okay na?